قوم میں تقسیم اور منافرت نہ پھیلائی جائے، دھرنوں سے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پی ٹی آئی نے ڈوبی ہوئی معیشت حوالے کی، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، انتھک محنت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ 720 میگا واٹ صلاحیت کے حامل کروٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ سے سستی بجلی پیدا ہوگی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بھارتی عدالت کا ایک اور سیاہ فیصلہ، حریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ دہشت گرد تھا تو بھارت کے 7 وزرائے اعظم مجھ سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے؟ ہر سزا قبول کر لوں گا، زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، حریت رہنما کا جج سے مکالمہ۔ یاسین ملک کشمیر کی جدوجہد آزادی کی علامت، آج بھارتی جمہوریت اور اس کے نظام انصاف کے لیے سیاہ دن۔ بھارت یاسین ملک کو جسمانی طور پر قید کر سکتا ہے لیکن آزادی کے تصور کو کبھی قید نہیں کر سکتا۔ نڈر حریت رہنما کی سزا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے نیا ولولہ دے گی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف پاکستان کا بھرپور احتجاج، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ میں طلبی۔ یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے بدنیتی پر مبنی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ یاسین ملک کو سزا دے کر بھارت نے سیاسی انتقام کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا، ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارت کینگرو عدالتوں کے ذریعے کشمیری رہنماؤں کو حق خود ارادیت کی جدوجہد سے باز نہیں رکھ سکتا، حریت کانفرنس کی یاسین ملک کی سزا کی شدید مذمت۔ سری نگر کے مختلف علاقوں میں بھارت مخالف مظاہرے، یاسین ملک کی رہائی اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ عوام نے عمران خان کے فتنہ مارچ کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے سرکاری سرپرستی میں چند ہزار افراد کے ہمراہ وفاق پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپنی گرفتاری کی خود ساختہ خبریں چلوائیں۔ آئین کی پاسداری ہر شخص اور ادارے کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کریں گے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان نے 2014 میں بھی پارلیمنٹ پر حملہ کیا اور سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ آج پھر خونی جتھے کا وفاق پر چڑھائی کا منصوبہ ہے۔ 20 لاکھ کا اجتماع لانے کا دعویٰ کرنے والا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ ضدی اور مغرور شخص کو عوام نے مسترد کر دیا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ بری طرح ناکام ہو چکا، عوام نے فتنے اور فساد کا ساتھ نہیں دیا۔ 25 لاکھ کی بات کرنے والے کے لیے پورے پنجاب سے 250 افراد نہیں نکلے۔ مارچ کو جہاد سمجھنے والا اپنے خاندان کے افراد کو کیوں ساتھ نہیں لایا؟ یہ مارچ نہیں، صرف گوگی بچاؤ تحریک ہے، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کو H9 اور G9 کے درمیان جلد سے گریہ جگہ دینے کا حکم، سرکاری اور نجی املاک کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے باز رہیں۔ عدالتی حکم پر پی ٹی آئی حکومت کی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل، عدالتی فیصلہ کمیٹیوں کے فیصلے سے مشروط ہوگا، فیصلے میں ترمیم یا اسے واپس لیا جا سکتا ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو بہتر بنائیں، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے خونی مارچ کے مناظر، کارکن جدید اسلحے کے ساتھ شریک، مختلف مقامات پر مشتعل جتھوں نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھر سے اسلحہ برآمد، مارچ سے عوام کا اظہار لا تعلقی، پشاور سے آنے والے قافلے میں لوگوں کی قلیل تعداد۔ عوام نے انتشار، تقسیم، نفرت اور تشدد کی سیاست مسترد کر دی۔ عمران نیازی کدھر ہیں؟ وہ 20 لاکھ لوگ جو تم نے لے کر آنے تھے۔ عوام تمہاری مسلط کی گئی مہنگائی اور بدحالی سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مصدقہ رپورٹنگ تحریک انصاف کو پسند نہ آئی۔ لاہور میں خونی مارچ کی کوریج کے دوران پی ٹی وی کے رپورٹر کو پی ٹی آئی کارکنوں نے گھیرے میں لے لیا، شدید نعرے بازی اور دھمکیاں، پولیس اہلکاروں نے پی ٹی وی کی ٹیم کو مشتعل جتھے سے بچایا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر مملکت کی طرف سے طلب کیا گیا اجلاس کل دوپہر 4 بجے ہوگا۔
डेवोस में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा से खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में फायरिंग, 18 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। 2012 के बाद किसी तालीमी इदारे में दहशत गर्दी का ये बदतरीन वाकया। पूरी कौम अफसुर्दा, हमें सख्त फैसले करना होंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 4 से 7 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्मी की लहर जारी। नौकुंडी 45, तुर्बत, जैकबाबाद, सिब्बी, दादू, शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। इंडोनेशिया में एशिया हॉकी कप। पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में कल जापान के मद्दे मुकाबिल होगा। कौमी टीम का भारत के खिलाफ पहला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे मैच में मेजबान इंडोनेशिया को 13 गोल से हराया। पूल ए में जापान पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद। और श्रीलंकन खवातीन क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। दूसरा T20 मैच कल कराची में ही खेला जाएगा। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। Pakistan to exercise restraint to avoid a perilous nuclear arms race. Apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। याद है वो जज्बा जो हमने जगाया था, बना के एटमी कुव्वत दुश्मन को हिलाया था। याद है वो जज्बा जो हमने जगाया था, बना के एटमी कुव्वत दुश्मन को हिलाया था। पाकिस्तान है एक काम दुनिया का बताया था, बदला था कल बदलेंगे कल, ये हमारा तुमसे वादा है। बदला था कल बदलेंगे कल, ये हमारा तुमसे वादा है। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जब तक मुझे रब ने हिम्मत दी, तौफीक दी, मैं खादम बनकर आपकी खिदमत करता रहूंगा। खबरनामे का आगाज इस खबर से कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम में तकसीम और मुनाफरत न फैलाई जाए। धरनों से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। खरोट हाइड्रो पावर प्लांट के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माशी बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। खरोट हाइड्रो पावर के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा
کہ گزشتہ حکومت کے دور میں منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ کوشش ہے کہ منصوبے کی جلد تکمیل سے عوام کو سستی بجلی فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنوں سے ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، قوم میں تقسیم اور منافرت نہ پلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہمیں انتھک محنت کر کے ملک کی تعمیر کرنا ہوگی۔ بے پناہ نقصان پاکستانی معیشت کو جو ان دھرنوں کی وجہ سے پہنچا، حزب اختلاف کو دیوار سے لگانے کا بہت وقت تھا، مگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ معیشت جو ڈوبی معیشت جو 3.5 سال میں آپ نے ہمارے حوالے کی ہے، اس کو ہم اس کو توانا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ واحد راستہ ہے کہ آپ محنت کریں اور ماضی کی غلطیوں سے ہم سیکھیں، دھرنوں کا دھڑن تختہ کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت ہائیڈرو پاور جنریشن منصوبے کی تکمیل سے صاف اور سستی بجلی پیدا ہوگی جو لاکھوں گھرانوں کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ پچھلی حکومت میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے باوجود بہت جلد یہ منصوبہ مکمل طور پر آپریشنل ہوگا۔ پن بجلی سے 720 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کو مہیا ہوگی۔ اس طریقے سے نیٹ تقریباً 4 ارب روپے کی بچت پاکستان کے خزانے کو ہوگی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منصوبے سے 1 ارب 20 کروڑ روپے کے سالانہ منافع میں سے 10% 30 سال کے لیے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کروٹ پہنچے تو انہوں نے ہائیڈرو پاور جنریشن منصوبے کے مختلف حصوں اور ٹربائنز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو منصوبے کے خدوخال اور تکمیل کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے بھارتی عدالت کا ایک اور سیاہ فیصلہ۔ بدنام زمانہ تہاڑ جیل دلی میں قید حریت رہنما محمد یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ محمد یاسین ملک کا بھارتی جج سے تاریخی مکالمہ ہوا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ ممتاز کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدالت نے جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی، جبکہ ان پر 10,000 بھارتی روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ بھارتی عدالت نے 58 سالہ یاسین ملک کو 19 مئی کو دہشت گردی کی فنڈنگ کے جھوٹے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا۔ محمد یاسین ملک نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں کئی برسوں سے قید ہیں۔ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں سزا سنانے سے پہلے حریت رہنما یاسین ملک اور بھارتی عدالت کے جج کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ ہوا۔ جب جج نے تجویز کردہ سزا کے حوالے سے یاسین ملک کو اظہار خیال کا موقع دیا تو یاسین ملک نے بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے کہا کہ موت کی سزا قبول کر لوں گا لیکن زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیجئے لیکن میرے کچھ سوالات کا جواب بھی ضرور دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گرد تھا تو بھارت کے ساتھ وزیر اعظم مجھ سے ملنے مقبوضہ کشمیر کیوں آتے رہے؟ یاسین ملک نے جج سے مزید پوچھا کہ میں دہشت گرد تھا تو کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں نہیں فائل کی گئی؟ میں دہشت گرد تھا تو سابق وزیر اعظم واجپئی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا؟ میں دہشت گرد تھا تو مجھے بھارت دیگر ملکوں میں اہم جگہوں پر لیکچر دینے کا موقع کیوں دیتا رہا؟ عدالت نے یاسین ملک کے چبھتے ہوئے سوالات کو نظر انداز کیا اور کہا کہ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، جس پر یاسین ملک نے کہا کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا، جو عدالت کو ٹھیک لگتا ہے وہ کر لے۔ مشیر امور کشمیر گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے بھارتی عدالتی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارت میں انسانی حقوق انصاف کا ایک بار پھر سے خون ہو گیا ہے۔ یاسین ملک صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ قابل مذمت ہے، جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کی مذمت کرے گی، کیونکہ یہ کسی عدالت کی طرف سے کسی مقدمے میں انصاف کرتے ہوئے سزا نہیں دی گئی، بلکہ یہ تو یاسین ملک صاحب کو گرفتار کرتے یا ان کی پوری سٹرگل کو پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ گرفتار ہوئے، ان کو اس عمل سے روکنے کا ایک ہتھ کنڈا اور بھونڈا ہتھ کنڈا تھا، اور کشمیری حریت پسندوں کے جذبہ حریت کو دبانے کی کوشش تھی۔
भारत मरूफ हुर्रियत रहनुमाओं अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के अदालती कत्ल की सूरत में माजी में भी ऐसे काबिल मुजम्मत इकदामात कर चुका है। गुज़श्ता 70 साल से जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी मजलूम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को ना ख़त्म कर सकी है और ना ही उसमें कोई कमी आई है। यासीन मलिक का भारतीय जज से मुकालमा आलमी ज़मीर को हमेशा झंझोड़ता रहेगा। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के बदनीयती पर मबनी फैसले को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा में तलब करके पाकिस्तान की जानिब से शदीद तरीन एहतजाज से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यासीन मलिक को सजा देकर भारत ने सियासी इंतकाम के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया। कश्मीरी जदोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी का रूप देना साबित करता है कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम की धज्जियां बिखेर रहा है। तर्जुमान के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। पाकिस्तान को यासीन मलिक को बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में गैर इंसानी माहौल में रखने पर शदीद तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यासीन मलिक को सजा सुनाने को भारतीय जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ के लिए स्याह दिन करार दिया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यासीन मलिक को जिस्मानी तौर पर कैद कर सकता है, लेकिन इनके आज़ादी के तसव्वुर को कभी कैद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की अलामत है। निडर हुर्रियत रहनुमा को उम्र कैद की सजा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तहरीक को नया वलवला देगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यासीन मलिक के शर्मनाक मुकदमे में गैर मुनसिफाना सजा की मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कभी भी कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत और आज़ादी के लिए आवाज़ को दबा नहीं सकता। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और उनकी मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को सजा देने के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत की जानिब से गैर कानूनी कार्रवाइयां अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह की हरकत से कश्मीरियों को उनके हुकूक से महरूम नहीं रख सकता। इंसानी हुकूक की तंजीमों को इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि यासीन मलिक मकबूजा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के हीरो हैं। कैदोबंद की सौबत यासीन मलिक के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया है और वादी में इंसानी हुकूक की पामाली काबिल मुज़म्मत है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यासीन मलिक के उम्र कैद की सजा की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, अलमी बरादरी भारत की मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म सितम का नोटिस ले। यासीन मलिक की सजा से जदोजहद आज़ादी में तेजी आएगी। उनका कहना था कि इंसानी हुकूक की तंजीमें यासीन मलिक की सजा के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद करें। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बेबुनियाद और झूठे इल्जामात पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दी गई सजा की शदीद मजम्मत की है। DGI SPR ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे जबरी हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आइन की पासदारी हर शख्स और इदारे की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने इमरान खान के फितना मार्च को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे फाहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरानी फितने में गुमराह होकर कोई भी मुल्क की तबाही में हिस्सा न डाले। लाहौर में PTI के कारकुनों ने खुद साख्ता गिरफ्तारियां दी हैं। अगर आप 20 लाख का जो टारगेट था आपका उसको 50% ही पूरा कर लेते, उसको 25% ही पूरा कर लेते। वो भाई तुम्हारी यहाँ पे हुकूमत है, तुम्हारे पास यहाँ पे हर किस्म के वसाइल हैं, तुम्हें यहाँ पे हर किस्म की जो है वो सहूलत हासिल है सरकारी सतह पे ऊपर। तो यहाँ से ये 5-7 हज़ार आदमी लेके तुम चले हो और तुम कहते रहे हो कि मैं जी तारीख का सबसे बड़ा जो है वो मैं जुलूस जो है वो लेके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे किया कि सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म की पासदारी करेंगे। जलसा करने की मुकम्मल इजाजत है, फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। उनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी मशीनरी है, उनके पास क्रेन्स हैं, उनके पास टीयर गन्स हैं और उनके पास असला भी है जो हमारी इंफॉर्मेशन है। और वो पूरी सरकारी सरपरस्ती में पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जो है वफाक के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने के इरादे से जो है वो रवा दवा है।
वजीर दाखिला ने कहा कि सूबाई इकाई का विफाक पर हमला आईनी जुर्म है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से जत्था विफाकी दारुल हुकूमत पर हमला करने आ रहा है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने 2014 में भी पार्लियामेंट पर हमला किया और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। आज एक बार फिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत से लश्करकशी का खात्मा हो चुका है। यासिर हुसैन तफसील बता रहे हैं। इत्तलाआत और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने 2014 में 126 दिन फसाद फैलाया। उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे थे तो ये शख्स रियासती अदारों पर हमले कर रहा था। 2014 में उसकी अमली शक्ल पाकिस्तान की आवाम के सामने आई, जब पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि एक शख्स इक़्तिदार की लालच में उस वक्त धांधली का रोना रो रहा था। इमरान खान साहब ने पीटीवी पर हमला किया, पुलिस वालों के सर फाड़े, पार्लियामेंट पे हमला किया, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिल जलाने का ऐलान किया और मुंतखब वजीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए। वजीर इत्तलाआत ने कहा कि खूनी मार्च मुसल्लह अफराद के साथ फितना और फसाद मचाने के लिए एक शख्स आज भी कंटेनर पर खड़ा है। खूनी मार्च का ऐलान किया, मुसल्लह जत्था और इंतशार और फसाद और फितना फैलाने की पाकिस्तान में कोशिश की। मैं अवाम को मुबारकबाद देती हूँ कि अवाम ने फसाद को, इंतशार को और फितने को मुस्तरद किया है। सियासत के अंदर कोई भी अब जत्थे बनाकर पार्लियामान और रियासत पर हमला नहीं कर सकता। एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ अपने जिद, तकब्बुर, फसाद, इंतशार और फितना फैलाने की सोच में पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करके अवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। अवाम को दावत देती हूँ कि वो 28 मई को आएं और योम तकबीर मनाएं। उन्होंने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजा देने की भी मजम्मत की। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम और तरक्की की जरूरत है। इमरान खान के फितने और फसाद का साथ न देने पर अवाम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हो चुका। इस मार्च की नाकामी पर जलाओ घिराव किया गया। आज पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की माओं ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने जो आज जन्नाटेदार थप्पड़ इमरान खान के मुंह पर रसीद किया है, उसकी गूंज न सिर्फ आज सुनाई दे रही है बल्कि आने वाले वक्तों में वो गूंज और भी ज़्यादा सुनाई देगी। तो मैं अपनी कौम को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, मैं अपनी कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, मैं अपनी कौम को सलाम भी पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने बर वक्त इस फितने को जिसका नाम इमरान खान है उसको न सिर्फ पहचाना, उसको न सिर्फ रोका, बल्कि किसी भी एहतजाज में ना शामिल होकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि कौम ये समझती है कि इस किस्म के जितने भी फितने हैं, जितने भी फसाद हैं, जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। मरियम नवाज ने कहा कि इंतशारी सियासत करने वाले अवाम की हिमायत न मिलने पर हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं। असद कैसर और फवाद चौधरी ने सरदार या सादिक से राब्ता किया। स्पीकर कौमी असेंबली से भी राब्ता किया गया। इन्हें महफूज राह फरार दिया जाए। आज ये सुबह 10 बजे स्पीकर हाउस में आए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे और जिसमें परवेज़ खटक साहब थे। 3 हज़रात 10 बजे स्पीकर्स हाउस में आए। इन्होंने अपने मुतालबे सामने रखे, लेकिन उसका लुब्बे लबाब यही था, उसकी समरी यही थी कि हम धरने का ऐलान कर बैठे, अवाम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हमें धरने से बचाया जाए और हमें कोई सेफ एग्ज़िट दी जाए, जिस पर इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने आपको महफूज रास्ता दिया, आपने उसके अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन में, नाकामी के फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने आग लगा दी, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दी, पुलिस की वैन्स को, मोबाइल्स को आग लगा दी, इन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी।
مریم نواز نے بھارتی عدالت کی جانب سے جھوٹے مقدمے میں حریت رہنما یاسین ملک کو سزا دینے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ہتھکنڈوں سے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مشال ملک کی اپیل پر عمران خان نے کان نہیں دھرے۔ پوری قوم کی توجہ کشمیر پر ہونی چاہیے تھی، یاسین ملک صاحب پر ہونی چاہیے تھی، اور ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، انہوں نے 2 دن پہلے رو کر ایک عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو 2 دن آگے کر دیں، ڈیفر کر دیں، کیونکہ 25 تاریخ کو ان کو سزا سنائی جانی ہے، لیکن اس پہ انہوں نے کان نہیں دھرے۔ تو آج اتنی مؤثر جو آواز ہے جو پاکستان سے جانی چاہیے تھی، وہ آج ایک فیلڈ لانگ مارچ کی نظر ہو گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی این پی وفد نے حکومتی پالیسیوں کی مکمل تائید کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوامی فلاح کے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن رات کام کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان برطانیہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ آگے بڑھنے سے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ اسلام آباد میں برطانوی مسلح افواج کے وزیر جیمز ہائپی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام ضروری ہے، 4 کروڑ افغانوں کی بہبود اہم ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے یوکرین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازع سے ترقی پذیر ملکوں پر اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم نے برطانوی وزیر کو مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بھارت سمیت خطے میں امن کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ برطانوی وزیر نے 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فورسز ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج نے تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو پٹن میں محاصرہ اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کے ایم ایس کے مطابق کشمیری قیادت نے بھارتی متعصب عدالت کی طرف سے جھوٹے مقدمے میں نظر بند ممتاز حریت رہنما محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنانے پر شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر کے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے محمد یاسین ملک اور دیگر حریت رہنماؤں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے لیے عدلیہ کو استعمال کر رہی ہے۔ حریت رہنماؤں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ بھارت اپنی کینگرو عدالتوں کو استعمال کر کے کشمیری رہنماؤں کو اپنی جائز جدوجہد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیری سیاسی نظربندوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے ان کی رہائی میں کردار ادا کریں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے خبردار کیا کہ بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسیز سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہاں پہلے بھی بہت سے لوگوں کو پھانسی یا عمر قید کی سزا دی گئی لیکن بھارت کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کی سزا کے خلاف بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف اور یاسین ملک کی رہائی اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ بھارتی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا جس سے مظاہرین اور بھارتی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بھارتی پولیس نے علاقے پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ڈرونز استعمال کرنا شروع کر دیے۔ سینٹ نے بھارت کی جانب سے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے او آئی سی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین طارق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس میں قائد ایوان اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس معاملے پر دنیا کے مختلف پارلیمان اور عالمی تنظیموں سے رابطہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ظالمانہ اقدام کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ بھارت ایک ذہنیت اور سوچ کا نام ہے جس کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ یاسین ملک کے معاملے پر مؤثر پالیسی بنانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اہم ملکوں کے سفارت خانوں کا دورہ کر کے یاسین ملک اور مسئلہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔
मशाल मलिक ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के बदनीयती पर मबनी फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत तमाम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं का खात्मा करना चाहता है। एक बयान में मशाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक के खिलाफ ये फैसला इंसाफ का कत्ल है। मशाल मलिक ने कहा कि भारत के सामने कभी हार नहीं मानेंगे। मशाल मलिक ने यासीन मलिक के खिलाफ फैसले को आलमी अदालत में चैलेंज करने के आज़म का भी इजहार किया। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है ब्रेक का। साथ रहिएगा। Pakistan to exercise restraint to avoid a perilous nuclear arms race. Apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। याद है वो जज्बा जो हमने जगाया था, बना के एटमी कुव्वत दुश्मन को हिलाया था। याद है वो जज्बा जो हमने जगाया था, बना के एटमी कुव्वत दुश्मन को हिलाया था। पाकिस्तान है एक काम दुनिया का बताया था, बदला था कल बदलेंगे कल, ये हमारा तुमसे वादा है। कल बदलेंगे कल, ये हमारा तुमसे वादा है। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जब तक मुझे रब ने हिम्मत दी, तौफीक दी, मैं खादम बनकर आपकी खिदमत करता रहूंगा। धान के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। मोटी अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 6 से 7 किलोग्राम और खुश तरीक़ा काश्त के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें, जबकि बासमती अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 4.5 से 5 किलोग्राम और खुश तरीक़ा काश्त के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बासमती हाइब्रिड अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 4.5 से 5 किलोग्राम, जबकि मोटी हाइब्रिड अक़साम के लिए 6 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी, इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाज़रीन। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब किया गया है। सदर मुमलिकत की तरफ से तलब किया गया ये इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर्स H9 और G9 के दरमियान वही जगह फराहम करने का हुक्म दिया है जो जमीयत उलमा इस्लाम को इसी मकसद के लिए 2 मरतबा दी गई थी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक मामले की समाअत की। अदालत ने लॉन्ग मार्च के शुरका को सरकारी और निजी इमलाक को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से बाज रहने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटीज तश्कील दे दी गई हैं, जिनका पहला इजलास आज रात 10 बजे चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद में होगा। अदालत ने कहा है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद का बगौर जायजा लेगी। अदालत ने अपने अहकामात को मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन मुज़ाकरात से मशरूत करते हुए वाज़ेह किया है कि वो अपने फैसले में तरमीम या इसे वापस भी ले सकती है। अदालत ने तमाम फरीकों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत करते हुए कहा कि सियासी मामलात अपनी जगह अव्वलीन तरजीह मुल्क और कौम है। तमाम फरीकों को मिलकर सियासी दर्जा हरारत कम करना होगा। मामले की समाअत कल फिर होगी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान लाहौर में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी रही। पुलिस ने PTI रहनुमा के घर से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। इस बारे में तफसील जानते हैं वसीम सज्जाद से। जिंदा दिलाने लाहौर ने PTI के लॉन्ग मार्च पर कोई कान नहीं धरा
اور عمران خان کی احتجاجی سیاست سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کیا۔ ایسے میں اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر مٹھی بھر عناصر نے پرتشدد راہ اپنائی۔ دلیل کی بجائے گالی کا راستہ اپنانے والوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی اور آزادی مارچ کے نام پر جتھوں کی صورت میں قانون کی سخت خلاف ورزیاں کی۔ مختلف مقامات پر مشتعل لوگوں نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے پرتشدد کارروائیوں کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ لاہور پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما بجاش نیازی کی گاڑی سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ یہ اسلحہ لانگ مارچ کے لیے استعمال ہونا تھا۔ سرچ آپریشن کیے گئے ہیں، جتنے بھی ہم نے پکڑ دکڑ کی ہے وہ نقص امن کو دیکھتے ہوئے اور شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہم اس پہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ اسلحہ برآمدگی سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ آزادی مارچ نہیں بلکہ خونی مارچ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کل ایک کانسٹیبل کو بھی گولی مار کر 5 بچوں کو یتیم اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا۔ بتی چوک کے مقام پر مارچ کے شرکا نے نہ صرف پولیس کے ساتھ جھڑپیں کی بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کو بھی فرائض کی انجام دہی سے روکنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر اٹھا رکھے تھے۔ مشتعل ہجوم کی جانب سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی گئی۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پی ٹی آئی کے مارچ میں کارکن پر امن رہے، نہ ہی سرکاری وسائل کا استعمال نہ کرنے کا راگ الاپنے والے عمران خان اپنے وعدوں پر قائم۔ سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال سے لے کر کارکنوں کو تپتی دھوپ میں تختہ مشق بنانے والے انتشار مارچ کی کہانی بتائیں گے پشاور سے امجد علی خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے جذباتی کارکن سارا دن موٹر وے پر دھوپ کی تھپیڑے جھیلتے رہے، جبکہ ان کا کپتان سرکاری ہیلی کاپٹر میں پشاور سے اڑان بھر کر سیدھا والی انٹرچینج پہنچا۔ عمران خان کارکنوں کو دیدار کرائے بغیر ایئر کنڈیشن کنٹینرز میں سوار ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شرکت کرنے والے کارکنوں میں بھی وہی جوش و خروش نظر نہیں آیا جو کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکروں میں عموماً ایسے موقعوں پر پایا جاتا ہے۔ پشاور کے علاوہ خیبر، مومند اور دیگر اضلاع سے آنے والے کارکنوں کے قافلے بھی سڑکوں پر کوئی خاص تاثر نہ جما سکے۔ مردان اور ثوابی میں پڑاؤ کا مطلب پارٹی قیادت کے اس غم و غصے کا اظہار تھا جس کی خاطر پشاور میں اجلاسوں کے دوران ایم پی ایس کی ڈیوٹیاں لگی، لیکن کارکنوں کو لانے میں ناکامی پر پارٹی قیادت اب نالان نظر آتی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں مرکزی قیادت کی عدم موجودگی کی وجہ سے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو خاطر خواہ رسپانس تو نہ مل سکا، مگر پاکستان تحریک انصاف کے گڑھ سمجھے جانے والے خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور میں عمران خان کے کئی دن پڑاؤ ڈالنے کے باوجود بھی کارکن اتنی تعداد میں باہر نہیں آئے جتنا تحریک انصاف کی قیادت کو توقع تھی۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور اہم امور پر بھی گفتگو کی۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر اور وفاقی وزیر شہری رحمان بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی آسٹریا کے وزیر خارجہ سے بھی ڈیووس میں ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ تعلیم، سائنس اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان آسٹریا کے ساتھ دو طرفہ اور یورپی یونین کے اہم رکن کی حیثیت سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اعلیٰ سطح تبادلوں اور پارلیمانی روابط میں اضافے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے بھی ڈیووس میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور جی سی سی کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے پر مذاکرات جلد مکمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ میں توسیع کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر رائٹرز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کا اہم اتحادی ملک ہے اور سعودی عرب پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے غیر ملکی ذخائر کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے مرکزی بینک میں $3 ارب جمع کرائے تھے۔ محمد یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں مکمل ہڑتال اور احتجاج کیا گیا۔ تفصیل بتائیں گے عدیل احمد خان۔ یاسین ملک جہد مسلسل کا استعارہ، تحریک آزادی کشمیر کا چمکتا دھمکتا ستارہ، مرد قلندر جس سے بھارت سرکار ہمیشہ خائف رہی۔
हालांकि यासीन मलिक ने हमेशा गैर मुसल्लह तहरीक और मसला कश्मीर के सियासी हल पर जोर दिया। मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल हड़ताल की गई। सियासी और मजहबी जमातों, ताजरों, वकला और तलबा समेत तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद सरापा एहतजाज रहे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाज का सिलसिला बुरहान वानी चौक से शुरू हुआ, जहाँ यासीन मलिक पर जाली मुकदमात और कठपुतली अदालत के जालमाना फैसले के खिलाफ पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के जेर एहतमाम एहतजाज किया गया। कफन पोश मुजाहिरीन ने रैली की शक्ल में मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर की तरफ मार्च किया। कफन और स्याह टोपियां पहने मुजाहिरीन ने खुद को जंजीरों में जकड़कर आलमी बरादरी को भारतीय अदालती दहशतगर्दी से रोकने की अपील करते रहे। आजाद कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने भी काफिले की शक्ल में यासीन मलिक की सजा के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब मार्च किया। काफिले में अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा फारूक हैदर समेत अपोजिशन अरकान असम्बली शरीक थे। मुजाहिरीन ने यासीन मलिक की तस्वीर और उनके हक में नारों से मुज़य्यन बैनर्स और प्ले कार्ड थाम रखे थे। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये एक झूठा मुकदमा था, ये उसकी आवाज को दबाने की कोशिश है, कश्मीरी की आवाज की दबाने की कोशिश दब नहीं सकती है। आई बिलीव दैट ही इज ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। उन्होंने सारी जिंदगी जो है बहादुरी के साथ जो है हिंदुस्तान के जुल्म और जबर का मुकाबला किया, उनके पाया इस्तक़लाल में कभी लग़ज़िश नहीं आई। भारतीय अदलिया के मुतासबाना फैसले के खिलाफ खुसूसी अफराद भी पीछे न रहे। मुजफ्फराबाद में अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम खुसूसी बच्चों की रैली निकाली गई और यासीन मलिक के हक में भरपूर नारेबाजी की। मीरपुर, कोटली बाग और रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर के तमाम अजला में यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदलिया के मुतासबाना फैसले के खिलाफ एहतजाजी जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया। रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत की तरफ से यासीन मलिक की सजा गैर इंसानी और गैर कानूनी है। आलमी बरादरी यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदलिया के इस गैर मुनसिफाना फैसले का नोटिस ले। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कौमी असम्बली को बताया कि पानी की कमी के मसले पर कौमी सतह पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की जरूरत है। इजलास की तफसील नमूद मुस्लिम से जानते हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पूरे मुल्क में पानी की कमी का मसला है। इस वक्त बलोचिस्तान को 22.5 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा को 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की कमी है। इस साल PSDP में अगर 10% डैमों के लिए मुख्तस कर दिए जाएं तो 2025 तक डैम बन जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से सजा की मजम्मत करते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यासीन मलिक से यकजहती की करारदाद ला रहे हैं। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी अमूर के वजीर जावेद मुर्तज़ा अब्बासी ने कहा कि सरकारी मुलाजमतों में बलाई उम्र की हद बढ़ाने से मुलाजमत का दुरानिया कम हो जाता है। कौमी असम्बली को वक्फा सवालात में वजीर मुमलिकत दाखिला अमूर अब्दुल रहमान कांजू ने बताया कि इस्लामाबाद में महंगाई कंट्रोल करने के लिए 25 अफसरों को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं और गाड़ियों की चोरी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। ऐवान ने वफाकी शरई अदालत की जानिब से सूद के खिलाफ फैसले का खैर मकदम करते हुए करारदाद तहसीन मंजूर कर ली। करारदाद मौलाना अब्दुल अकबर चचाली ने पेश की। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि इंतशार मार्च के जरिए मुल्क में अफरा-तफरी की कोशिश की गई है। लाखों का दावा करने वाले चंद सौ भी इकट्ठे नहीं कर सके। लाहौर में शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिम और बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ की गई। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे होगा। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। जाली अकाउंट्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने और गालियां देने के अहकामात पर अमल करने वाले न सिर्फ खुद बेनकाब होते हैं बल्कि ऐसा हुक्म देने वालों को भी बेनकाब कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही सरगोदा से गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी किया है। इमरान मनसब खान की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जाली अकाउंट चलाना और ट्रेंड बनाना एक ऐसा फन बन चुका है जिससे लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा चलाने का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सदाकत हुसैन ने फौज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के नाम से जाली अकाउंट बनाने का इतराफ जुर्म भी कर लिया। अपने छोटे भाई का नाम मोहम्मद असगर है, उसके नाम से मैंने मेजर जनरल रिटायर्ड असगर का अकाउंट बना लिया। उसके अलावा मेरे पास एक फैसल मुश्ताक नामी बंदे की शनाख्ती कार्ड की कापी थी जिसके नाम पर मैंने मेजर जनरल फैसल मुश्ताक का भी अकाउंट बना लिया। यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि फौज पाकिस्तान के अफसरान के जाली अकाउंट्स बनाकर तकसीम का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। मकसद सिर्फ ये था कि मैंने पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान का एक सियासी जमात को
हमायत का तासर देना था। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी कैंपेन चली हुई है हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, और जो दुश्मन 75 ईयर्स में नहीं कर सका, वो आई थिंक इस वक्त ऐसे हालात हो रहे हैं कि हमें इसके लिए बहुत ही मुतहद होने की ज़रूरत है। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए चलें और आइन की हिफाजत के लिए चलें। मुझे ये था कि मेरा ये अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब इसका इतना मसला बन चुका है, मैंने कानून की खिलाफवर्जी की है। जाली अकाउंट्स के जरिए मुनज़्ज़म जालसाजी और धोखाधड़ी एक मुकम्मल कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कि मेरे 4 अकाउंट से और मैंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, मुझे उम्मीद है कि वो भी वेरीफाई हो जाएंगे, जबकि वो फेक ही हैं। और मैंने आपको पहले बताया हुआ कि मैंने कई नामों से बनाए हुए हैं, अभी भी मेरे 7-8 अकाउंट चल रहे हैं। क्योंकि हमें तो हमारा मकसद है हमें हमारी पीटीआई मजबूत हो, तो बस इसलिए फिर मैं तो चुप करके बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करूँगी ना तो सारे मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे। इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गालम गलोच और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के पीछे कौन सरगर्म अमल है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अपने नाम के बरक्स तहरीक इंसाफ ने आवाम से हमेशा ही नाइंसाफी की। पहले 3.5 साल दौरे हुकूमत में नाअहली का मुजाहरा करते हुए मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, और अब जब इत्तेहादी हुकूमत ने इज्तिमाई शऊर को बुरुएकार लाते हुए तबाह हाल मईशत को संभालने की कोशिश शुरू की, तो 2014 की तरह एक बार फिर इमरान नियाजी ने लॉन्ग मार्च के नाम पर मुल्क को मुआशी तौर पर मफलूज करने की ठान ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान असद। जब भी किसी मुल्क में इस किस्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं तो उसका खमियाजा सबसे ज्यादा उस मुल्क की मईशत को भारी नुकसान की सूरत में अदा करना पड़ता है। सितंबर 2014 में जब पीटीआई ने वफाकी दारुल हुकूमत पर यह अलगार की थी, तो उन 126 दिनों में इस बदकिस्मत मुल्क को 550 से 800 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जब इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्की मईशत की डूबती नाव को मालियाती बहरानों से बचाने के लिए दिन रात काम शुरू किया, तो शायद इमरान नियाजी समेत पीटीआई को अपना मुस्तकबिल तारीख होता नजर आया, और एक बार फिर लॉन्ग मार्च के नाम पर मुल्क भर में जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। अवाम को पीटीआई क़यादत और कारकुनों के शर से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों को जुज़वी या कुली तौर पर बंद करना पड़ा, जिससे तिजारती सामान की नकलो हमल और सनती पहिया रुक गया, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। नतीजे में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी रुक गई और दिहाड़ीदार मजदूरों को भी खाली हाथ घरों को लौटना पड़ा। मैं पूरा फैजाबाद ये सारा फिर के अभी आया हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं किधर जाऊँ? 11 बजे तक खलोते हैं, ठीक है जी, ऐसा अगे नहीं जाने देता। इन हालात से सबसे ज्यादा वो आम लोग मुतासिर हुए जो पहले ही गुज़श्ता हुकूमत की पैदा करदा बेरोजगारी, महंगाई और वसाइल के फुकदान की सजा भुगत रहे थे। अफसोस का मकाम तो ये है कि इस पुरतशद्दुद सियासी दहशतगर्दी में इमरान नियाजी समेत पीटीआई के किसी भी रहनुमा की अपनी औलाद शरीक न हुई, तहम आम लोगों को सियासी चारे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अवाम ने तो तशद्दुद, नफरत और इंतशार की इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहम ऐसे में सवाल उठता है कि मुल्क की मईशत को एक बार फिर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने, आलमी सतह पर पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी के लिए एक गैर महफूज मुल्क का तस्वर देने और आम आदमी के सुकून को गारत करने वालों को सजा कब मिल पाएगी? अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में एहतजाज को पुरतशद्दुद और कानून की खिलाफ वर्जी करके अमन अमान की सूरत हाल को जलाओ घेराव के वाकयात में तब्दील कर दिया गया। तफसीर बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान। कराची समेत सूबे सिंध में दफा 144 के निफाज के बावजूद कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी और शहर कायदीन पर पीटीआई के कारकुनान एहतजाज के लिए जमा हुए। पीटीआई कारकुनों ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तोड़ फोड़ की और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जानिब से अवामी इमलाक को नुकसान से बचाने और हंगामे को रोकने की कोशिश की गई, तो पीटीआई कारकुनान ने न सिर्फ पुलिस एहलकारों पर पथराव किया बल्कि पुलिस वैन को भी आग लगा दी। इस दौरान एसपी गुलशन इकबाल और एसएचओ जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की। कराची के अलावा सिंध के दीगर अजला उमरकोट, सखर, नवाबशाह में भी पीटीआई के कारकुनान ने एहतजाज किया और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कराची समेत सूबे सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को वर्गला कर एहतजाज पर उकसाया और जलाओ घेराव के वाकयात से न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल खराब की बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क भी पाकिस्तान की मुस्बत इमेज को नुकसान पहुंचाया। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کی کال کے موقع پر ملتان میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں رہی۔ عوام نے مارچ میں شمولیت کی بجائے کاروباری زندگی میں مصروف رہنے کو ترجیح دی۔ رپورٹ کریں گے خواجہ محمد کلیم۔ تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کی کال پر ملتان کے عوام نے مکمل عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ دن کا آغاز معمول کے مطابق ہوا اور شہری سارا دن کاروباری زندگی میں مصروف رہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے تمام کاروباری مراکز میں معمول کے مطابق خرید و فروخت اور دفاتر میں بھی معمول کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوری سیاسی نظام کے استحکام کے لیے لانگ مارچ جیسی سرگرمیوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو ملتان ہمارا اللہ کا شکر ہے کھلا ہے اور کاروبار بھی کھلا ہے، دکانیں بھی سب کھلی ہیں۔ 4 سالوں میں حکومت نے صرف پکڑ دکڑ کی ہے، ٹھیک ہے جی، افراتفری کی ہے، اور اس کے بعد آج یہ کیا نام ہے دھرنا شرنا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو سچویشن بالکل بحال ہے، ٹریفک سب کچھ بحال ہے، لانگ مارچ ٹائپ یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے اہم ترین شہر ملتان میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے موقع پر تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کی طرف سے پراسرار خاموشی دیکھنے میں آئی اور شہر سے کوئی قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ نہیں ہوا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 45 ڈگری سینٹی گریڈ، تربت، جیکب آباد، سبی، دادو، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور روہڑی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 35، لاہور 36، کراچی 35، پشاور 37، کوئٹہ 36، گلگت 36، مظفر آباد 37، مری 22، دیر 32، چترال 36، راولہ کوٹ 27، مالم جبہ 24، فیصل آباد 37، ملتان 38، سرگودا 38، سری نگر 28، جموں 34، لیہ 20، پلوامہ 27 اور بارہ مولہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔